Chartered Study Center was started in 1978, or 4 years before, on the same day, 29th December, by my committee members. Few of the committee members are already here. I recognize the presence of founder members, Mr. Bhupati, Mr. G. Subramaniam, Mr. R. S. Mani, Mr. B. Tyagarajan. Other committee members could not come. I also recognize the presence of Mr. P. Anand, who has been guiding force after the founder members are there, and I also recognize the presence of senior member, Mr. Shiv Kumar. In spite of his physical element, he said that he would like to come here because I request our founder member, Mr. Bhupati, to welcome the speaker with a bouquet. Here's the bouquet. Chartered Study Circle has the practice of celebrating this birthday with speakers of eminence who has been chartered accountants, but eminence in a different field. That's how we have been doing this celebration year after year. And there are lots of charters who have been placed in so many situations. At this time, we have the opportunity of hearing Badri Bhattar here. So there's another opportunity. And when we discuss about this program, Bhupati sir was kind enough to say that India at 100 could be a good topic because it requires discussion. And I requested him whether he will be able to handle the session. And he also readily agreed to handle the session. Thank you, Mr. for having agreed to handle the second session. So for that we had to have a program from 5 to 8. And moreover, the guest speaker has Upanyasam on a daily basis in Ayodhya Mandapam. So we will have to have the program by 5 o'clock itself. Sorry for the inconvenience. Normally our program starts by only 5:30. Today we have to have a program at 5 itself because to accommodate the next program. With these few words, I request Mr. Rangarajan, another chartered accountant, to introduce the speaker for the benefit of the members here. Namaskaram to all. Good evening. And it gives immense pleasure to be with us, with you all of you, in the Chartered Accountant Study Circle 44th Annual Day celebrations and Annual Day celebrations. And I congratulate the organizers for the topic of the day, which is Decoding of Dharma and 100 years of roadmap. See, the both I feel it goes together because unless you have proper Dharma in place, the growth and sustaining the growth will be very difficult. So I congratulate them for the topic that has been selected. And who else can give a topic on, give us a topic, can talk about the topic of Dharma? See, none other than Swami Sarasra Bhattar, Badri Bhattar Swami, who has come from Sri Rangam, who belongs to illustrious Sri Vaishnava Acharya family of Sripura, Taiwan, and Parasara Bhattar, who lived 1,000 years ago. And they were the ardent followers, direct disciples of Swami Ramanujacharya. Dharma was the way of life, not only for preaching, but also practicing it every day. So coming from such a very illustrious family, so our Swami has mastered the heart of spirituality, and he has given innumerable lectures on Vedas, Upanishads, and Agastyatrayams, Alva's Pasurams, Tirupavai, Sri Ramayana and Mahabharata in 4 different languages. He can speak in Tamil, Telugu, English, Hindi and Sanskrit. Sorry, 5 languages. He can give eloquent lectures. So not only that, he is a professionally qualified chartered accountant, he is a cost accountant by himself, he is a lawyer, and also he is a foreign trade, MBA in foreign trade. So he has got spiritual knowledge, excellence, and also educationally he is also well qualified. But why he is here? See, in chartered accountants, we are very aware of corporate social responsibility. We have to enact the law, we have to see some criteria, and as a chartered accountants, we have to observe that
companies follow the social responsibility. But here is our Swami, who by himself is very socially responsible, and true to the guru of Swami Ramanuja, he is constantly thinking not about his professional career, not about his spirituality, but in reaching the inclusiveness in the society, reaching out to the masses, the downtrodden and underprivileged people. So with this in mind, he formed a Sriman Trust, which reaches out to the poor and downtrodden, celebrates all the festivals with them, inculcates the habit of our culture and dharma, and participate in all the programs, even Deepavali or Kartigai, everything is celebrated, and economically also they support them. And for your kind information, during the pandemic, when everybody was shut inside, the Swami, with his foresight and brilliance, with the dedicated followers, he fed 5,000 people in nearby Srirangam villages on a daily basis with food prepared in large numbers. He took care of their economically downtrodden people. And the trust runs 3 schools, one for normal Pattarpuram and for Vedic culture, and also for Gurukulam. And also they have the one for the old age people, and they have Goshala, and they have innumerable ideas. See, the Swami's vision is of creating Ramanuja University, where the inclusiveness is being spread all over, and Dharma is there for everybody, and that is his special significance. And that is why we are very fortunate to have him here in our midst and to hear the lecture on Dharma, how it is decoded with our professional ethics. Thank you all once again for patient listening. Wish you all a very happy New Year, and thank you so much. Srimati Ramanuja Namaha, Badri Bhattar. Swami, for the next 1 hour as you wish, because you will have to according to your timing. So we are all in a pleasant month of Margazhi, one of the most divine Manu or not, whether we enjoy it or not, it makes us very joyful. It makes us very pleasant. It cleanses not only our body but also our mind and strengthens our soul. Thanks for this divine month. Let me have a small lecture on this topic. Decoding the code of ethics with Dharma. Before going into this, I would like to put a question on myself. Who am I? நான் யார்? இந்த கேள்வி தான் நிறைய அசோசியேட் ஆகிருக்கு நம்மோட எப்போதுமே. ஸோ 2 லாங்குவேஜஸையும் கலந்து பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நாம் அறிந்த மொழிகளில் தமிழ் மொழி போல் சிறந்ததில்லை என்பதற்காகவும். ஸோ in our profession, though I am not so much completely engaged as like you all, but try to gain some kind of knowledge, so that it is an opportunity for me to talk before you and make myself a little bit better, even in this language also, English. So அதற்காக இங்கிலீஷை நான் சேர்த்துக்க ட்ரை பண்ணுறேன். கூறாமை என்கிற கேள்விக்கு நமக்கு அடையாளமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பதில், நாம் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஒரு லாயர் அப்படிங்கிறதோட கிடைக்கக்கூடிய பதிலாக இருக்கு. இது என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் படித்த படிப்பாக, என்னுடைய அறிவினுடைய உபயோகமாக எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிஃபிகேஷனாக. ஆனால் இதுதான் ஒரு எண்ட் அப்படின்னு நான் சின்ன வயசுல நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் படித்த பிறகுதான் தெரிந்தது இதுதான் தொடக்கம். மை கேரியர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். பிகாஸ் வித் திஸ் ஐ நீட் டு செட்டில், ஐ நீட் டு ஏர்ன், ஐ நீட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அப்படிங்கிறது அப்பதான் ஆரம்பிக்க தொடங்கிது அழகா. ஸோ அப்போ தொடர்ந்து போக 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 தான் தெரிஞ்சது, ஓ ஃபைனலி, ஸோ வித் திஸ் குவாலிஃபிகேஷன் ஐ ஹாவ் டு கெட் இன் டு ஒரு ப்ராப்பர் பிஸ்னஸ், எதர் இன்டு ப்ரொஃபஷன் ஆர் கெட்டிங் அவர் செல்ஃப் இன்டு ஒரு ஏதான ஒரு சர்வீஸில் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிக் ஆன் பண்ணி வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் அவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது தெரியாது. பட் இந்த ஹூஆமை அப்படிங்கிறத நான் என்னுடைய பெயரோட, என்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனோட, எனக்கு இருக்கக்கூடிய மற்றதோட சேர்த்து நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால், அது கிவ்ஸ் இமென்ஸ் pride actually. It gives a great pride when somebody sees me as chartered accountant, that too in this customs. First they don't believe me. Somebody has gone to this depth that every therima ungalde membership card kaamiga first. I should check it out. So usually I need to keep that with myself, like Aadhaar card, so that I am also a chartered accountant with this membership number. அப்படினு நான் ஒரு சொல்றதுக்கு தேவையா இருந்தது.
இந்த சிஏங்கிறது வரச்சே why I took this profession CA அப்படின்னு பார்த்தா எங்களுக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதர் கோயிலோட we are attached for more than 1000 years. We and our temple ஸ்ரீ ரங்கநாதா அந்த உள்ள இருக்கிற டெய்டி ஸ்ரீ ரங்கநாதரும் நாங்களும் ஒரு 1000 வருஷமா தொடர்ந்து இருக்கிற சம்பந்தம். எங்களுடைய forefather ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கி வச்சிருக்கக்கூடிய பராசர பட்டர் and அவருடைய தகப்பனார் புறத்தாழ்வான் அவர் தொடங்கி வச்சு ஆரம்பிச்சு 1000 years have gone. So he was born in 1017. Now we have crossed 2017 as well as 2022. I am the 36th generation coming in the lineage, and my son is 37th generation doing the same service to Lord Ranganatha as my forefather has done. So for the past 1000 years we are doing that service. We are actually happy in doing that. We are gifted in doing that. Even my son is doing going for the CA stream also, and he will be also gifted in doing service to Lord Ranganatha. So once we came to, after completion of my CA, we came to Chennai for a course. At that time, it was viewed as chartered accountants were very poor in communication. So that's why there was a course introduced for 15 days, whereby you should compulsorily get into the communication course. It was a nice experience I would like to share with you all. So at the சமயத்துல முதல்ல அப்பதான் 5 நாள் சென்னையில தங்கும்படியா இருந்தது. We don't know about the greatness of Chennai because it has got a huge traffic. எல்லாத்தையுமே greatனா trafficலையும் great-ஆ இருந்தது அப்பாடா. So எங்களுக்கு அந்த communication classல we had one session where we have to give a test. There was a lecture to be given. So every student were given a topic. Some 5 to 6 topics were given. So in that we have to give a lecture. Probably you would have known his name, and you would have known his name, Mr. Padmanabhan. Paddu he will be called as. He is also a chartered accountant giving that kind of lectures, training in communication, other thing. So he was the person dealing with that. He was the master of that session. He has to conduct a test. Anigin Pathu Dwadasi. So it was late for me to start and come and enter the class. He was a little bit very strict. So he was making sure that only those who enter the class at right time will be able to participate in the test. Otherwise, no one will be allowed. So I really thanked him in my heart because I didn't prepare for that. So actually it was going on, and in the stream of actually we have a group of 30 or 35 members we had in that. So all the members, my colleagues were supportive of me. Actually அந்த சமயத்துல எல்லாரும் எங்கெங்க தான் வந்திருந்தோம். யார் யாரும் தெரியா ஸ்ரீரங்கம் திருச்சிலே வந்தாங்க, நான் வந்தேன். நிறைய சென்னை மத்தம் நிறைய இடங்களுக்கு எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அப்ப everybody were forcing that I should give a lecture. So I should finally come out and speak. So finally he agreed. But I was actually asking him not to dilute in your rules. Kindly be very strict. You should not dilute your rules. Because I didn't prepare for that. So I made it very clear that no, but everybody forced, and I have been forced to give a lecture. Till I remember, the lecture name was whether it is a boon or bane to have an internet connection. Internet is a boon or bane. So at that time, I made a presentation only with a few minutes available. Because the last speaker was actually giving his lecture, and next I have to come. So I have chosen this topic so simply because it is going to be very simple for me to present. With the actual situation of me, I made a lecture. So finally, or the conclusion, I mentioned in my speech that tomorrow or even after some few years, there will not be a classes like this because we will be all connected through net. We have to sit in the home, then we will be able to give before 20 years probably I have made this lecture, and there is no need for coming late and asking excuse and kindly joining for the lecture. And actually that has happened even now also during the corona that we could see. This CA, need for the CA for me is I have to earn something. Because in my temple service, we have been given an honorary service without anything that our family has to devote wholly for the temple. We have been the in charge, or managers, or management of the Srirangam temple, where our daily routine is to check whether everything is happening as prescribed by Swami Ramanujacharya. We are not in the form of as Archaka or somebody who is doing some job in the temple. We are the persons who are actually a chairman, board of trustees, or concerning the temple management. So in order to earn, எங்களுக்கு வந்து 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல இருந்து ₹1.35 அப்படின்னு வரும். ஸ்ரீரங்கம் கோயில்ல ஒரு ஹானரியா கொடுத்த விஷயம். So in order to sustain ourselves, I should not go out. நான் ஸ்ரீரங்கத்திலே தங்கணும், ஸ்ரீரங்கத்திலே இருக்கணும், வெளியில எங்கேயும் போக கூடாது. அப்ப என்ன படிப்பு தேவைன்னா அப்ப CA தான் பெஸ்ட்.
So that seems to be best. I mean, my father was making me to do CA not from that 11th or 12th. From the 4th standard we will tell you should become CA, only CA. So it was அந்த CA படிக்கிறதுக்கு எப்படி preparation இருக்கும்னா daily morning to night வரைக்கும் இந்த routine இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டா. So early morning எழுதானோம். எழுதுக்கலைன்னா ஒன்றும் பெரியவங்கலாம் கவலையே பட மாட்டாங்க. வாசத்தலிக 4 மணிக்கு ஜலம் எடுத்துன்னு போறச்சா அது அங்கே கொட்டிருக்க மாட்டாங்க, எங்க தலையில விழுந்துருக்கும் கிளீனாவே. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த 4:30, 5 o'clock எழுந்தாகணும். We have to attend a spiritual class there for 3 hours or something. Then we have to make ourselves ready. Then we have to go for normal school or then college. படிச்சது சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் திருச்சியில் படித்தோம் அங்கேருந்து. ஸோ இந்த டேரே அப்படி தான் போச்சு, டிஃப்ரெண்டாக தெரியும் உறுதியாக. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்தால் ஈவினிங் அகைன் உபனிஷத் கிளாஸ், சம்ஸ்கிருதம் கிளாஸ். Then we will have time only night. So ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே, because we were taking classes also. நாம் அந்த பசங்களுக்கு பட்டப்படம் குருகுலம்னு நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸஸ் நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அழகா. ஸோ இப்பயும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் த லாஸ்ட் 25 years. அதை முடிச்சுட்டு திருப்பி நைட் 10 or 10:30 only will be able to take the book of CA. Of course, God's grace. நல்ல வேலை கம்மாக்கே இல்லாமல் சார்டர் கவுண்டண்டாக ஆக்கி வச்சிருக்காரு அழகா அங்கேருந்து. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீரங்கநாதா. அந்த CA வந்து எனக்கு உபயோகமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நிறைய உபயோகமாக இருந்தது. So I was able to handle the situation in a different manner because I was able to know about the world, what is happening in the world. I was connected to this world, getting updated, and also trust activities, mostly charitable activities ஃபுல்லாக என்னை இன்வால்வ் பண்ணதுனால அங்கே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது இந்த காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல். அதுதான் மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ டிசிப்ளின், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தேவையாக இருக்கும் நமக்கு அங்கே. ஸோ இதெல்லாம் CA has helped me to create some wonderful things. Our achievements are quite wonder actually. கிட்டத்தட்ட இந்த 5000 பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு கொரோனா அப்போ டைம்ஸ் அதாவது இது பண்ணோம், ஃபுட்டு மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணோம். அது வந்து ஒரு டூர், அந்த இடம் போட்டு பார்த்து மேனேஜ் பண்ணுறதே டஃப்பான விஷயம். அந்த சமயத்தில் பீப்புள் வெளில வரணும், வீட்டை விட்டு உயிருக்கு பயந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அதை கடந்து அவர்களை வர வச்சு உட்கார வச்சு மினிமம் காஸ்ட்ல எப்படி யார் நீடியோ அந்த வில்லேஜஸ்ல இருக்கிற நீடி பீப்புளுக்கு தேடி போய் கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு காஸ்ட் கிட்டத்தட்ட, அதாவது ஒரு டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் கொரோனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்போ ஒரு 6 months கண்டினியூஸாக பண்ணேன். அடுத்த நெக்ஸ்ட் டைம் இட் வாஸ் அரௌண்ட் 5 months கண்டினியூஸ்லி. இதுக்கு எல்லாமே எனக்கு CA helped me a lot. அது வந்து we thank CA and also for the members who are in this profession. We are all seniors, jambawans before me into this profession. உங்களுடைய usage of CA in this way அப்படின்னா எனக்கு இது usage of CA in the way in which where the society could be developed very well அப்படின்னு உபயோகமாக இருந்தடா. ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஹூவமைங்கிற அடுத்த ஒரு முக்கியமான பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தானோம்னா, நான் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு உண்டான பதில் அது ரொம்ப பக்காவாக தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னாலே இந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் தன்னிடையே வந்திருக்கும். ஸோ ஹூவமைங்கிறத யூஸ்வலாகவே நாம் we are associating with our body and all the things connected with our body. அந்த பாடியிலேருந்து ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றியே அந்த ஹூவமைங்கிறத எடுத்துக்கிறோம். பட் when we say who am I அப்படின்னு சொல்றச்சேயே I does not belongs to me அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்றச்சே இது என்னுடைய நோட் புக்னு சொல்றேன், இட்ஸ் மைன். ஸோ இட்ஸ் மை நோட் புக் அப்படின்னு சொல்றச்சேயே மை இஸ் டிஃபரெண்ட், நோட் புக் இஸ் டிஃபரெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியுது அழகா. மை ஹவுஸ், மை நோட் புக். அப்ப இதே கான்செப்ட்ல தான் we are saying about my body. I am not saying that I am a body. So it's my body நான் பிரசன்ட் பண்றச்சேயே மைங்கிறது தான் I, பாடிங்கிறது வேற ஒன்று. மைங்கிறது தான் I, நோட் புக்ங்கிறது வேற ஒன்று. So it is very clearly differentiated. So what is that I? இந்த I அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாதான் the reply that would be given by experts அப்படின்னு சொன்னா we call rishis as a spiritual scientist who could only give the explanation about this what is I. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி வியாதிகளால் சஃபர் ஆகிறச்சே we take medicines continuously. ஸோ அப்பப்போ ரெகுலராக எடுத்துக்கோ. சில சமயம் மெடிசன் எடுத்துட்டும் நம்மளால அந்த வியாதியிலேருந்து ரெக்கவர் ஆகாமல் இருக்கிறச்சே we go and ask the doctor for the solution. அப்போ அவர் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை என்ன அப்படின்னா, உங்கள் மனசை கொஞ்சம் உற்சாகமாக வச்சுக்கோங்க, ஸோ மனசை கொஞ்சம் சோகமாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை டாக்டர் சொல்கிறார். இப்போ அதை சொல்கிறச்சே அந்த மனசுங்கிற சப்தம் அவர் உபயோகிக்கிறதோ இல்லை உயிர் புரிந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களையோ நாம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ல வெதர் தே கேன் ஷோ அப்படின்னா இட்ஸ் இம்பாசிபிள். அந்த மனமோ அந்த ஆத்மாங்கிற உயிரோ இதை ரெண்டும் காண்பிக்க முடியாது இருக்கக்கூடியது தான் சயின்ஸ் என்பது. சயின்ஸ் ஸ்டாப் ஆகக்கூடிய இடத்துல தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ். த சாஸ்திரா, த யூசேஜ் ஆஃப் சாஸ்திரா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் வேர் யூ வில் பி ஏபிள் டு நோ ஹூ ஆம் ஐ.
ஸோ நான்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன், என்னுடையது என்று சொல்லக்கூடியது எதெல்லாம் எது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ரியல் தாட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேட். அண்ட் ஐ தேங்க் அவர் லார்ட் அண்ட் அவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ஆர் எங்கள் ஃபாதர்ஸ் எல்லாருக்குமே. ஏன்னா முதல்ல எனக்கு அதை புரிய வச்சுட்டு அப்புறம் சிஏ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. ப்ராப்ளி ஃபர்ஸ்ட் சிஏ கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துட்டா நான் புரிஞ்சிருப்பேனா, ரொம்ப ரைட் லெவலில் உட்காந்துட்டு இருப்பேனா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டாக இருந்திருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் they have given me enormous training, then I have been shaped in that. தென் அதுக்கப்புறம் இந்த கான்செப்ட்ல வரச்சு இட் வில் பி ஒண்டர்ஃபுல். இந்த ஒரு ஈவினிங்ல அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் இந்த நான் கேட்கறதும் அடுத்தது எத்திக்ஸ் கேட்கறதுங்கிறதும் நினைச்சு பார்க்கறச்சே எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமா இல்லை. ஆர்கனைசர் தான் நமக்கு ரொம்ப பாராட்டுறாங்க. such a bold decision that he has taken. எப்பா இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயத்த இது சொல்லணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட. ஆனா மற்றது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு நமக்கு வேண்டிய ஃபெமாவை பத்தி பேச போறேன்னா அப்படின்னு சொன்னாலோ அழகா இல்ல மற்ற இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இன்னைக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்டிவ் மற்றதையும் நம்ம பேசுறோம்னா இட் பி ஒண்டர்ஃபுல் திங். ஆமா நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு வேண்டிய விஷயம், அதை வச்சு நமக்கு எப்படி டெவலப் பண்ணலாம்னு இருக்கும். பட் இந்த விஷயத்த இந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அதோட தர்மாவோட சேர்த்து நம்ம பார்க்கறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசுறச்சே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கு. பட் ஆர்கனைசருக்கு அது ஒரு பெரிய போல்டான ஒரு டெசிஷனா இருக்கணும். அவருடைய போல்ட்னஸை காட்டி நீங்கெல்லாம் தைரியமா உட்காந்துருக்கீங்க பாருங்க. ஸோ you all to be appreciated very well and probably I will not be able to lawyer your confidence. I will try to give my best. அவங்களுடைய அற்புதமான ஒரு நல்ல எண்ணத்தை நான் குறைக்காதபடி என்னால் முடிந்த வரைக்கும் நல்லதை கொடுக்க பார்க்கிறேன் இதுல. ஸோ இந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத எப்படி உருவாகிறது, லேட்டஸ்டா 2020ல நமக்கு நம்முடைய சிஏ இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் given a detailed way of presentation. எப்படிலாம் பண்ணணும், எப்படி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு எல்லாருக்கும் பேக்ரவுண்ட் காரணங்கள்லாம் நல்லா தெரியும், எப்படி வந்தது, எதனால ஆரம்பிச்சது அப்படிங்கிறதும். ஸோ அந்த ஒரு கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணி ஒரு 2020ல ஜூலைலேருந்து ஆரம்பிச்சு இட் ஷுட் பி சிம்பிளி இம்ப்ளிமெண்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகா 3 பார்ட்டா இட் ஹஸ் பீன் given. ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, பிரின்சிபிள்ஸ். ஸோ அதோட கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வரைக்கும் அதுல காண்பிக்கப்பட்டதா இருக்கு. பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 கேஸ் லாஸ் வேற சேர்த்து அதோட நமக்கு இன்ஸ்டியூட் ஹஸ் ஷோன் அஸ். ஸோ இதுக்கு மூல காரணம் அவர்கள் சொல்றது இன்டர்நேஷனல் எத்திக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட்ஸ் ஃபார் அக்கௌண்டன்ட்ஸ். அவர்கள் 2018ல they have drafted a revised code of ethics standards based on which this ethics standards have been prepared அப்படின்னு சொல்லுபடியா இருக்கு. எப்பெல்லாம் ஒரு ரூல் உருவாகிறதோ அப்பெல்லாம் எங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எப்பெல்லாம் ஒரு மெடிசின் கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தமோ அப்பெல்லாம் எங்கேயோ ஒரு வியாதி உருவாகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதுதான் நமக்கு இப்போ கொரோனா காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இருக்கிற இன்ஜெக்ஷன் கூட எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச, வேக்சினேஷன் கூட நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமா இருப்பாடா. ஸோ இது இந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரொஃபஷன்ல எப்படி இட் பிளேஸ் அ ரோல், ஹவு இட் பிளேஸ் அ ரோல், வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் திஸ் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ். இப்போ அக்கௌண்டன்ட் சொன்னா நான் வந்து வரப்போறேன், I am going to write the accounts or I am going to present the statements or I am going to audit the statements. So why, where and how, what is the need for bringing this code of ethics? Because we have come into a public responsibility. This accounting is a service where we are taking a public responsibility, where our reports are viewed, or actually it is being taken by so many persons. அது நிறைய பேர் ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸ் இதை எடுத்துட்டு நம்பிக்கையோட போறச்சே அங்கதான் அந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் என்பது வரும்படியா இருக்கு. கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்றச்சே அங்க கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ல கொடுத்துருக்கக்கூடியதை எடுத்து பார்க்கறச்சே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. லேட்டஸ்டா என்னென்ன சேஞ்சஸ் they have brought in அப்படின்னு சொல்றச்சே, ஸோ பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்டிட்டி கான்செப்ட் பத்தி சொல்லக்கூடியது, தென் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் சர்வீஸ் அவங்களுக்கு கொண்டு இருக்கக்கூடிய கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அழகா. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் டீவியேஷன்ஸ் ஏற்படுறச்சு, அதாவது லஞ்ச லாவண்யங்களால பிரைப்ஸ் மற்றதால ஏற்படக்கூடியது, அங்க அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயங்களா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத காண்பிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. தென் அதுக்கப்புறம் செட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதை காண்பிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் அங்க கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ல காண்பிச்சிருக்கிற விஷயம். அதுல பேசிக்கா திஸ் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஹவ் பீன் பில்ட் ஆன் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் இன்டெகிரிட்டி, அப்ஜெக்டிவிட்டி, ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ், கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, தென் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர். ஸோ இதற்குள்ளதான் அந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்ங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல அழகா இதான் ஒரு பேஸ்மெண்டா கொண்டு காண்பிக்கிறார்கள். ஸோ இன்டெகிரிட்டி we all know, always be truthful, be straightforward and honor. அது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அடுத்தது அப்ஜெக்டிவிட்டி. ஸோ இது ஒரு அன்பயாஸ்டா கொடுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும். நம்முடைய கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் இட் should not be biased காண்பிக்கூடியது. ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் needed to develop the professional competency. நான் கோவில் பக்கத்துல இருந்தாலும் கூட சிபி வாங்கிட்டீங்களான்னு கேட்கற அளவுக்கு தான் இருக்கும் அழகா ஃபுல்லா. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், அதோட கூட கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி that we need to maintain for our clients. And finally the professional behavior. So our behavior should not affect the profession. That is also something quite more important. It
should not discredit the name of the profession. அது மற்றவர்களையோ இல்லை ப்ரொஃபஷனையோ கீழே தரம் தாழ்த்தி விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதாக காண்பிச்சிருக்கிற விஷயம் அழகா. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எங்க பேஸ்லேருந்து உருவாருது அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆல் அரைசிங் பிகாஸ் ஐ எம் ஏ ஹியூமன். நான் ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இங்கேருந்து இது உருவாகுது. நான் ஒரு ரொபாட்டிக்ஸாக இருந்தா நான் ஏஐ மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறேன் அப்படின்னா இது ஏஐக்கு மட்டும்தான் அங்கே யூசேஜ் ஆக போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் there is no need for all these things. இதுக்கு வந்து அவசியம் அப்படிங்கிறதே இல்லை. when I am human then I need to follow all these basic ethics and principles. இப்போ ஒரு ஹியூமன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருப்பா? ஒரு மேன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கலாம்? நான் மேலே போட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் இல்லை நான் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய, அதாவது நான் என்னுடைய ஆடை அலங்காரங்கள் மற்றதுங்கிறது இட்ஸ் ஆல் ஒன்லி த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் இட், பட் இன்னர் பார்ட் ஆஃப் மீ இஸ் குவைட் காமன் டு ஆல். ஸோ எனக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸும் காமன் டு ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். இதுல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடியது எதுன்னா மைண்ட். ஸோ த மைண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ மேஜர் பார்ட் எல்லா விஷயங்களுக்கும். நீங்க இப்ப நான் அழகா ஏதாவது ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன்னா என் மைண்ட்ல ஒரு பிளாக் ஆயிடுது. ப்ரிப்பேர்ட் வெல் பட் there is a blockனா I can't just make it out. என் பிரெயின்ல நிறைய தான் இருக்கு, அழகா பேப்பர்லயும் ரெடியா இருக்கு, வர மாட்டேங்குது, அப்படியே கஷ்டமா இருக்கு, போச்சு, it gets blocked. So when mind is strong, when my mind is very strong, when I am able to present well on that, then naturally it will flow அழகா. இன்னைக்கு உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய நிறைய வியாதிகளை நாம் முக்கியமா கன்சர்ன் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னா பாடி என்பதை காட்டிலும் மென்டலால ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ வாட் தே கால் இஸ் நான் கண்டேஜியஸ் டிசீசஸ். இப்போ நமக்கு இந்த வைரஸ் பாக்டீரியா பரவறதுனால ஏற்படக்கூடிய டிசீசஸ் ஆர் கண்டேஜியஸ். இது ஒத்தக்கையில இன்னொருத்த பரவும்படியான விஷயமா இருக்கும். ஆனா யூஸ்வலா அப்படிப்பட்ட டிசீசஸ் இல்லை. இப்போ இன்னைக்கு நடக்கிறதெல்லாம் எப்படி நடக்கிற டிசீஸா இருக்குன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சுகர்னு சொல்றா, இல்லை பிபின்னு சொல்றா, இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் காமிக்கூடிய ஆல் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நமக்கு யூஸ்வலாவே பாடியில அதை நம்ம ஹெல்த்தை பார்த்துக்கிறது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் வித் த மைண்ட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மைண்டினுடைய மேனேஜ்மெண்ட், அதனுடைய யூட்டிலைசேஷன், அதை நாம எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டா ஆக்கிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு we will be able to achieve something the best. சரி, இப்போ இந்த மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது? நான் தான் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க முடியும். இப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவா உலகத்துல, யாரையாவது பார்த்தா பேசறச்சே வெளியில சிரிச்சு சிரிச்சு பேசினா போதும், இல்ல அவர்களுக்கு பண்றேன்னு சொல்லி கை கொடுத்தா போதும். ஆனா உள்ளுக்குள்ள நான் என்ன பண்றேன், என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிய போறது இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் there is no scanner yet found by any human what I am thinking in my mind. என் மைண்ட்ல நான் என்ன திங்க் பண்றேன் அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஸ்கேனரே கூட வெடிச்சிடும். ஸோ எப்படிலாம் திங்க் பண்றோம், எந்த மாதிரிலாம் நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்கேனர் பார்த்துதுன்னு சொன்னாலே it will be very very tough. ஏதோ ஒரு படத்துல கூட காமிச்சிருப்பான், யாரெல்லாம் நினைக்கிறாளேங்கிறத கேட்டாலே போறோம் அப்படியே முழுக்க. ஐயோ இப்படிலாம் நினைக்கிறாங்களா, இப்படிலாம் பேசுறாங்களா, பேசறச்சே ஒன்னா இருக்கு, உள்ள இருக்கிறச்சே ஒன்னா இருக்கு. இதுல என்ன ஆகுது? I am able to keep the relationship very well. I am able to have some good contacts or good achievements I am able to make. But finally, what is the use of it அப்படின்னு சொன்னா, நாம நம்மை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரருடைய கோட் ஆஃப் கண்டக்டை மீறோம். ஸோ அது மீறச்சு அதுல என்ன இல் எஃபெக்ட் வரணுமோ அந்த இல் எஃபெக்ட் தன்னடியே வருவீங்க. ஸோ எப்படி நேச்சுரலை நம்ம டிப்ளீட் பண்றச்சே நமக்கு அதனால ஏற்படக்கூடிய மற்றொரு எஃபெக்ட் நம்மை தாக்குகிறதோ, அதை போல உள்ளே நாம் நம்முடைய மனதை மாற்றுவதற்கோ மனதை ஏமாற்றுவதற்கோ அதற்குள்ள நாம் மறைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரதுக்கோ naturally it is for us to face that and it is a true because நாம நம்முடைய மேனுஃபேக்சரரை ஏமாற்ற முடியாது. அவர் அப்படிதான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இங்க வச்சிருக்காரு அழகா உலகத்துல. அப்போ ஒரு கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் என்று சொன்னாலோ கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் என்று சொன்னாலோ ஒரு ப்ரொஃபஷனுக்கு வேண்டியது மட்டும் இல்லை, ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி தட். இதைத்தான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா தர்மம் அப்படிங்கிற வார்த்தை என்ன சொல்றது. இந்த கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்குள்ள ரொம்ப டீப்பாக போக விரும்பல, ஏன்னா நீங்கள் தான் ப்ரொஃபஷனில் ரொம்ப ஹையர் லெவலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அழகா. ஸோ அதை நாம் எப்படி தர்மத்தோடு ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் என்னுடைய டாப்பிக்காக நான் சுருக்கி வச்சுக்க பார்க்குறேன். இந்த தர்மம் என்கிற சப்தம் என்பது நம்முடைய பாரத தேசத்துக்கே கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட். ஸோ வி ஆர் ஆல் வெரி கிஃப்டட் டு பி இன் திஸ் பாரத பூமி. இந்த பாரத பூமி எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம். இது பொக்கிஷம்னு சொன்னால் நாம் சேர்த்திருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை பற்றி சொல்லணும். So we all know about how much of materials we have sacrificed. நம்ம கிட்ட இருக்கிற கோல்டோ மற்ற ட்ரெஷரோ எத்தனை நம்ம இழந்திருக்கோங்கிறது நம்முடைய பாஸ்ட் ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும்.
For the past 1000 years, how the world has swindled from us. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியிலேருந்து இந்த திராவிட தேசம்னு சொல்றாரு, இங்கேருந்து மட்டும் 12000 எலிஃபென்ட்ஸ்ல ஜுவல்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் எடுத்து போயிருக்காங்க. இங்கேருந்து when there was a முகமது அந்த அவர்களுடைய படையெடுப்பு முகமதியர்கள் படையெடுப்பு இருக்கிறச்சு, இங்க கிடைச்சிருக்கூடிய கோல்டுடைய அளவு வந்து it was too much. அது வந்து நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருந்திருக்கு. ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து மட்டும் ரங்கநாதருடைய கண்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரங்கள் 2 அதுவே ரஷ்யால பாதி வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு உண்டான வெல்த், அந்த அளவுக்கு உண்டான வெல்த் we have lost, we have given to others, but still we are wealthier. But still we are actually doing very well, because it's not because of the outside pressure, it's because of the inside pressure that we possess. நம்ம இடத்துல இருக்கக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள கிடைத்திருக்கக்கூடிய உயர்ந்த அறிவு, அதுதான் உண்மையான விஞ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவு. அந்த அறிவுல நாம தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறோம். இன்னைக்கு சைனா இருக்குன்னு பார்க்கிறோம், சைனாவை தாண்டி இருக்கக்கூடிய மற்ற கண்ட்ரீஸ் பார்க்கிறோம்னா everyone has learned from us. நம்முடைய பாரத தேசத்துடைய பெருமையை எடுத்து பார்க்கறச்சே நமக்கிட்டே இருந்து தான் அவர்கள் வந்து கத்துக்கொண்டு போயிருக்கிறார்கள். இங்கேருந்து சைனால டைரக்டா என்ட்ரி பண்ண முடியாத வேற ஒரு நாட்டில இருந்து வந்து இங்க இருக்கிற வித்வான்களுக்கு பணம் கொடுத்து இங்க சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு போய் there he changes அவனுடைய லாங்குவேஜஸ்ல அவன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு he will be just putting it out. நமக்கு வேர்ல்ட்லயே the best universities have been there in India, தட்சசீலான்னு சொல்றோம். இன்னும் பல இடங்கள்ல அதனுடைய கிரேட்டஸை நாம் பார்க்கிறோம். அழகா இது எல்லாமே நம்முடைய பெருமைகளை நாம் ஃபர்ஸ்ட் உணர வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி நம்முடைய பெருமைகளை உணராது இருந்தது தான் நமக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வருத்தமான விஷயம். ஸோ ஐ யூஸ்வலி யூஸ் டு வண்டர், ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் ஹிஸ்ட்ரி, சோ மெனி டாபிக்ஸ், நிறைய ஹிஸ்ட்ரியில் ஏகப்பட்டது படிப்பேன். அதுவும் இருக்கிறதுலேயே கரெக்டாக இந்த ஹிஸ்ட்ரி தான். ஏன்னா சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்க்கு எது ஈஸியாக இருக்குங்க, நமக்கு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் போகிறது மேக்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும். தியரட்டிக்கலாக நிறைய படிக்கணும், இந்த இவர் வந்தான் இவன் இந்த இடத்துல வந்தான் கொள்ளையடிச்சாங்கிறச்சு. அப்போ ஐ யூஸ் டு வண்டர், 17 தடவை வந்தான் அவன் கொள்ளையடிச்சான் இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போனான்னு ஒன்று சொல்றச்சே, ஏதான ஒரு இடத்துல அந்த 17 தடவை அவனை துரத்தினவன் யார் அந்த வீரன் பேர் சொல்லியிருக்காங்களா? நான் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீரங்கத்துல நான் பார்த்திருக்கிற கோயில்ல இந்த டெம்பிளுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரிய எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ ஸ்ரீரங்கம் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஹிஸ்டரி. ஈச் அண்ட் எவ்ரி யுவர் உங்களுடைய நீங்க இருக்கிற ஒரு பேரண்டல் ஒரு ஊர் இருக்க போறதோ இல்ல உங்க பெரியவர்கள் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒரு ஊர், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் வித் ஹிஸ்டரி. பட் how much history has been taught to us, it's quite ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் அமௌண்டா இருக்கலாம். உதாரணம் சொன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு பெரிய கோபுரம் இருக்கு, அதுக்கு வெள்ளை கோபுரம்னு பேர், அது ஒயிட் கோபுரம்னு இன்னைக்கும் அது வெள்ளை கலர்ல தான் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு. ஸோ என்ன காரணம் கேட்டா அழகா சொல்ல எல்லா கோபுரத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிச்சு தீர்ந்துருக்கும், அதனால ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. So that is not the way it has to be answered, but it has got a history inside. அந்த ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னா, ஸ்ரீரங்கநாதரை அந்த நிறைய பேர் அந்த படையெடுப்பு வந்திருக்கு, முகமதியர்கள் அந்த சேர்ந்து வளர்ச்சி அழகா. அப்போ ஒருவருடைய படையெடுப்புல அவனுடைய தளபதி அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண், நாட்டியம் ஆடக்கூடிய ஒரு பெண், அவனை மேல அழைச்சிட்டு போய் மேலே அந்த கோபுரத்துல கீழே தள்ளி தானும் கீழே விழுந்தான். அவ பேர் வெள்ளையம்மாள்னு பேர். அவளால ஒரு இன்வேஷன் தடுக்கப்பட்டது, பல இன்வேஷன்ஸ் ஸ்ரீரங்கத்துக்குள்ள வந்திருக்காடா பூர்த்தியா. அதுல இந்த ஒரு இன்வேஷன் தடுக்கப்பட்டதுக்காக அவருடைய பேர் வெள்ளையம்மாள்ங்கிறதுக்காக அந்த கோபுரத்துல வெள்ளை கோபுரம்னு பேர். இன்னைக்கும் இந்த வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடிச்சு இஸ் பீயிங் kept. But I wonder how many persons coming into Srirangam knows about this history, knows about the greatness of the sacrifice. See, history is something which we feel pride, which we feel proud of it. நமக்கு அதோடைய கிரேட்னஸை காமிக்கும், நம்மளுடைய ப்ரௌட்னஸ். இப்போ இவ்வளோ பெரிய கல்ச்சரில் வந்திருக்காங்க, இவ்வளோ ஒரு பெரிய வம்சம். இப்போ எனக்கு அப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்க வம்சத்துல இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள் இந்த நடந்தா ஸ்ரீரங்கத்துல இங்க உட்காந்தா இங்கதான் காலக்ஷேமம் பேசினாங்கன்னா அந்த இடம் பார்க்கறச்சே ஐ ப்ரௌட் ஆஃப் இட். அந்த ப்ரௌட்னஸ் என்ன பண்றதுன்னா மற்ற இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை என்னை அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கிறது. ஐ எம் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் இன் தட் பார்ட் அப்படிங்கறத என்னை வச்சுக்கும்படியா இருக்கு. ஸோ இந்த ஹிஸ்டரியை பார்க்கறத விட்டுட்டோம். ஹிஸ்டரியை பார்க்கறது மட்டும் இல்ல, தப்பான ஹிஸ்டரி நமக்கு போதிக்கப்படும். When we go and see the China or Japan or other countries, Korea, even now when you watch the Korean channels, அந்த கொரியன் சேனல்ல நிறைய டிராமாஸ் போடுறாங்க. இந்த டிராமாவை எடுத்து பார்த்தாலே நீங்க அந்த கொரியன் சீரியல்ஸ் எடுத்து பார்த்தா டாக்டர்னு ஒரு சீரியல் இருக்கும், லாயர்னு ஒரு சீரியல் இருக்கும், சிஎன் ஒரு சீரியல் வந்துதான் தெரியல, இதெல்லாம் பார்த்து அழகா இருக்கிறச்சு. அந்த ப்ரொஃபஷனை காண்பிக்கிறச்சே ஒரு சீரியலா அவன் காண்பிக்கிறச்சேயே அவன் என்ன காண்பிப்பான்னா தன்னுடைய நாட்டுடைய கல்ச்சரை காண்பிக்கிறான், அந்த நாட்டுடைய கிரேட்னஸை காண்பிக்கிறான், அந்த பீப்புள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விர்ச்சுஸ் வேல்யூஸை பத்தி காண்பிக்கிறான். ஆனா இங்கதான் நமக்கு சீரியல் காமிச்சாலே எப்படி இருக்குல்ல, 2 பேருக்கும் ஆகாது, நாளைக்கு என்ன பிளான் பண்றேன் இந்த மாமியார் அப்படி நினைக்கிறான். இப்ப எப்படியா இருக்கு இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் மாமியார் மருமகள்
இட்ஸ் லைக் அம்மா பொண்ணுங்கிற கான்செப்ட் போய் சம்திங் இப்படி இருக்கு போல் இருக்கு, ரெண்டு பேருக்கும் ஃபைட் போல் இருக்கு. Who has created this character அப்படின்னா இந்த மாதிரி மென்டலா உருவாக்கினது நம்முடைய இருக்கக்கூடிய படங்களும் நாடகங்களும் மீடியாவும். காரணம் என்னன்னா we are not aware about our own cultures. நம்முடைய கல்ச்சரோ அதனுடைய ஹிஸ்டரியோ அதனுடைய பேக்ரவுண்டோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு தெரிய போறதோ அது நமக்கு ரொம்ப உயர்ந்ததாக மாறும். இப்ப இதுல சாஸ்திரம் என்று சொல்லக்கூடியத சாசனாத்து சாஸ்திரம், அது நமக்கு இப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணாதன்னு சொல்லி கொடுக்குறது. ஸோ டூ லைக் திஸ், டோன்ட் டூ லைக் திஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு காரணத்தை காண்பிச்சு பண்ணக்கூடியது. why what is the need for it, why we should have that. அந்த தர்மங்களையோ அந்த சாஸ்திரங்களையோ, ஏன்னா நமக்கு இந்து தர்மம் என்று சொன்னாலே இட்ஸ் a way of life என்று காண்பிக்கிறார்கள். what is the need for it, நம்முடைய மைண்டும் நம்முடைய கேப்பபிலிட்டியும் ஒரு விஷயத்துல ஒரு லிமிட்டடா முடிஞ்சிடும். அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டியை கொடுக்கல. இதை பகவத்கீதையிலே பகவான் திருப்பி திருப்பி பல தடவை சொல்றாரு அழகா. அப்படியே நான் தாண்டா ஈஸ்வரனா இருந்து எல்லாத்தையும் நடத்துறேன், நீ நினைச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை. அர்ஜுனா ஒரு போர் புரிய சொல்றச்சு அவர் சொல்ற வார்த்தை இதுதான், அர்ஜுனா நீ போர் புரிஞ்சு ஆக போறது இல்லை, நான் தான் உன்னை வச்சு ஃபைட்டே பண்ண போறேன். இவர்கள் எல்லாரையும் மதம் பண்றதே நான் தான், நீயா நான் நினைச்சுக்காதன்னு வார்த்தையை காண்பிக்கிறார். நம்மளோடது லிமிட்டட், பட் அன்லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய கெப்பாசிட்டியை உணர்வதற்கும் நாம் முன்னேறுவதற்கும் கொடுக்கப்பட்டது தான் the code of conduct is called சாஸ்திரம். அதுதான் தர்மம் என்று கொண்டாடுகிறது. அந்த தர்மத்தினுடைய ரொம்ப அழகான ஒரு மீனிங். தர்மம்ங்கிறது சம்ஸ்கிருத வேர்டு இல்லையா, அதுல எப்பவுமே சம்ஸ்கிருத வேர்டுக்கு ரூட்னு இருக்கு. ராமஹா அப்படின்னா ரமயதீதி ராமா, ஏன் அவருக்கு ராமர்னு பேர்னா ரூட்டுங்கிறதுல இருந்து அது ஒரு சப்தம். தர்மஹா அப்படின்னா துருதாரயதி அப்படிங்கிறதுல இருந்து அந்த தர்மத்தினுடைய சப்தம் அர்த்தம் காண்பிக்கிறது. எது ஒண்ணு that is actually support, which is holding, which is supporting is called dharayati, is called dharma. எது இந்த சொசைட்டியும் இந்த வேர்ல்டையும் இன்னும் ஹோல்ல வச்சிருக்கோ, சப்போர்ட்ல கொண்டு போயிட்டே இருக்கோ, அதுக்கு தர்மம்னு பேர். ஸோ மற்ற டிக்ஷனரி, வெப்ஸ்டர் டிக்ஷனரி, மற்ற டிக்ஷனரி அடுத்து பார்த்தா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்ஸ் டு பி ஃபாலோட் பை அ ஹியூமன் அப்படிலாம் போட்டு அழகா நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஆனால் உண்மையான மீனிங் ஒரு சொசைட்டியாக வாழ்வதற்கு, தொடர்ந்து இருப்பதற்கு எது அந்த ஹோல்ட் ஆன் பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கோ அந்த பிரின்சிபிள்ஸ் பேர் தான் தர்மம் அப்படின்னு பேர். அந்த தர்மத்தை பத்தி ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் காட்டப்படுறது. தரதி லோகானு திரியதே புண்ணியாத்மபிஹி இதிவா தர்மா. So இது which sustains the people and that which is adopted by meritorious souls. இப்படி தர்மச்சாரிணர்களாக இருக்கக்கூடிய, உயர்ந்து ஓங்கி அந்த தர்மங்களை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பெரியோர்களாலே கடைபிடிப்பதாகவும், அது மட்டும் இல்லாதபடி எது ஒரு பீப்புளுடைய நடத்தைகளை வழிமுறைப்படுத்தி கொடுக்கிறதோ அதற்கு தர்மம் அப்படின்னு பேருன்னு காண்பிக்கிறார். இந்த தர்மம் எங்கேருந்து தொடங்கிட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டா அதை ரொம்ப அழகா காண்பிக்கிறார். சாத்ரோ தர்மோஹி ஆதிதேவாது பிரபுத்தா, ஆதி பகவானாக இருக்கக்கூடிய பகவான் தொடங்கினா இந்த தர்மமானது காண்பிக்கப்படுகிறது. பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய பல பெரியோர்களாலே, ரிஷிகளாலே இந்த தர்மங்கள் இன்னும் விளக்கி சொல்லப்படுகிறது. தர்மோ நாராயண ஸ்மிருதா என்று தர்மம் சாட்சாத் பகவானே என்று காட்டப்படுவதாகவும் நமக்கு இது காண்பிக்கப்படுது. இப்ப இந்த தர்மம், செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்ஸ் இப்படி எல்லாம் நடக்கணும். என்னெல்லாம் இருக்கணும்? சத்தியம் வத, தர்மம் சர, நீ இப்படிலாம் எழுந்து நடக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸை நமக்கு காட்டி கொடுக்கறத இன்னைக்கு உலகம் அதை மாறி நடக்குது. நான் ஏன் அப்படி நடக்கணும், அப்படி நடந்தா என்ன போகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஸ்திரம் ஒரு தர்மம் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் சொல்றது, காக்கால எழுந்துக்கோ. இன்னைக்கு எங்க ஜெனரேஷனை காத்தால என்னப்பா, நான் 9 மணி தான் சார், அதுதான் நான் பார்க்கிற மார்னிங் டைம். இப்ப அந்த மார்னிங் டைம்ல எழுந்து எப்போ வரைக்கும் போகுது? த்ரூ அவுட் த நைட் போகுது. சில சமயம் நைட் ஷிஃப்ட், நிறைய பேர் இப்படி மாறிட்டா. எப்படின்னா நைட்டு தான் முடிச்சிருப்போம், காத்தாலெல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்போம். அவன் ஒரு ரிஷிகள் மாதிரி ஆயிட்டா. அழகா நம்முடைய சிஏடைய அந்த இது இருக்கு, அழகா மோட்டோ நம்முடைய வேர்ட் காமிக்கும்படியா இருக்கு. ஏன் ஏஷ சுத்தேஷு ஜாகிரதி, எவனொருவன் தூக்கத்திலையும் கூட விழித்து கொண்டே இருப்பவனா இருக்கிறானோ, அப்படி நிறைய வேர்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு என்ன எழுதுக்கணும் அப்படின்னா, விடிகாலை பொழுதுலே எழுந்து கொள்ள வேண்டும். மார்கழி திங்கள் மதுரைந்த நன்னாள் அப்படிங்கிறச்சு அங்க தெரிவிக்கிற வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா, ராமே முகூர்த்தேச்ச உத்தாய. சோ பிரம்ம முகூர்த்தம்னு பேரு, விடியற் காத்தால சாஸ்திரம் நிறைய சொல்லிட்டு, தர்மம் அதனால ஏற்படுகிற பயனை சொல்லிட்டு கேட்பாரு இல்ல. அழகான ஒரு புக் வந்தது 5 AM கிளப். அப்படி பார்த்தா மில்லியன் காப்பி சோல்ட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட். என்னன்னா 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும்,
இது எல்லாரும் இங்க சொல்லி கேட்கறச்சே இத ஃபாலோ பண்ணா நன்மைன்னு சொல்றச்சே people are not understanding that when this which has been told by our rishis or our great souls, when it is being copied and told by someone else, அப்படி கொடுக்கறச்சே of course அவர் சொன்னவர் இந்தியனா தான் இருக்காரா. So அப்படி போடுறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா we are inspired, yes something great good. உடனே அங்க என்ன வேண்டியிருக்கு, நிறைய அச்சீவர்ஸ் உடைய பேர் போட வேண்டியிருக்கு. யாரெல்லாம் அப்படி எழுதுட்டு அச்சீவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கா, யாரெல்லாம் அதுல டாப் கிளாஸா இருந்திருக்கா. உடனே we start to believe yes something is there in our shastra, yes ஏதோ ஒன்று இருக்கு போல இருக்கு. உண்மையிலேயே நம்ம சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத விஷயங்கள் வேற எங்கேயுமே சொல்லப்படல. ரொம்ப சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்ற பாருங்க. காலையில நீங்க எழுந்துக்கிறச்சே எப்படி எழுந்துக்கணும்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி படுக்கிறச்சே எப்படி படுக்கணும்னு சொல்ற. எப்படி படுக்கணும் அப்படின்னா இவன் பொசிஷன் லெஃப்ட் சைடுல வச்சு படுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இவன் சாப்பிட்ட உணவு நன்றாக ஜீரணிக்க வேண்டும். டைஜஷன் அப்பதான் நல்லா அழகா ஆகும். மார்னிங் எழுந்துக்கிறச்சே ரொம்ப ஸ்லோவா எழுந்துக்கணும் பெட்ல இருந்து. இப்போ இந்த பக்கத்துல ஒரு ஆளா அங்க ஒரு ஆளா பதறி எழுந்து விடாது. So slowly he has to raise up. இது எல்லாத்துக்குமே there is a clear cut scientific reason. தலை எந்த பக்கம் வச்சு படுக்கணும், எந்த பக்கம் வச்சு படுக்க கூடாது, நாற்கோல்ல படிச்சா எவ்வளவு கேடு, உயிருக்கே கேடாக முடியும், எல்லாமே நம்முடைய தர்மங்கள்ல அவ்வளவு தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது. So very clear. அதை மீறி நான் பண்ண போறேன்னா then naturally you will get into all the problems. அதையும் பின்னாடி சொல்றார். தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணா என்ன ஆக போறது அப்படிங்கிற வார்த்தைகளையும் இதுல ரொம்ப அழகா காண்பிக்கிறாங்க. பட் தர்மம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வே ஆஃப் லைஃப். இட் ஹாஸ் டு பி ஃபாலோட் forever. It has to be done along with our normal living. என்னுடைய வாழ்க்கையோட ஒரு பின்னி பிணைந்ததாக வாழ வேண்டியதாக இருப்பதுதான் தர்மம் என்று பெயர். இந்த தார்மம் நாம் போட்டுக்கிற சட்டம் மாதிரி இல்லை. வேணுங்கிறச்சே கட்டி வைக்கிறது, அப்புறம் அதாவது வேணுங்கிறச்சே போட்டுக்கிறது, வேண்டாங்கிறச்சே அதை கட்டி வைக்கலாம், தூர போடலாம்ங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. It has to accompany me forever. So whatever things I do, I need to do with that dharma. அந்த தர்மால காட்டப்பட்டிருக்கிற பிரின்சிபிள்ஸ்ல நான் எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிறது மட்டுமே அந்த நன்மையை கொடுக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த கடவுளையும் தர்மத்தையுமே பிரிக்க முடியாது. தர்மம் தர்மீன்னு பேர். தர்மத்தை உடையவனாக இருக்கக்கூடியவன் பகவான். இப்ப ராமரா பெருமாள் அவதாரம் பண்ணாரீங்க, அவருக்கு என்ன பேரு? ராமோ விக்கிரகவான் தர்மா. ராமர் யாரு தெரியுமா? தர்மத்தின் ஒரு உரு. இஸ் தி விர்ச்சுஸ், அதெல்லாம் எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு உரு ஸ்ரீராமர். கஷ்டப்பட்டு என்ன பண்றோம், ஸ்ரீராமரை கொண்டு போய் கோயில்ல போட்டு அவரை உட்கார வச்சு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அவளைய பொறுமையா. இல்ல ஸ்ரீராமாயணம் ஒரு புக்கை வச்சுட்டு எப்ப நமக்கு வேணுமோ ஏதோ பூஜைக்காக படிப்பதற்காக மட்டும் திருப்பி வச்சுட்டோமே ஒழிய இட்ஸ் a way of life. ஸ்ரீராமாயணா is the way of life. என்ன way of life காண்பிக்கிறது? As an individual, what are all the characters that you need to possess? As a family person, how you need to act. இன்னைக்கு என்ன பெரிய கஷ்டம் நமக்கு தெரியுமா? ஃபாரின் மேனேஜ்மெண்ட் கஷ்டமா இல்ல, மற்றது மேனேஜ்மெண்ட் கஷ்டமா இல்ல, ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் கஷ்டமா இருக்கு. பெரிய போராட்டமா இருக்கு அங்கங்க. எப்படி அதை கரெக்டா ஒட்டுறதுன்னு தெரியல. எங்கேருந்து கத்துக்கணும்னா ராமர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். ஒரு பிரதரா எப்படி நடக்கணும், ஒரு ஹஸ்பண்டா எப்படி நடக்கணும், ஒரு ஒய்ஃபா எப்படி நடக்கணும், ஒரு டீச்சரா எப்படி நடக்கணும், ஒரு ஸ்டூடெண்டா எப்படி நடக்கணும், இதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டா எப்படி நடக்கணும், இதுக்கு மேல ஒரு ராஜாவா எப்படி நடக்கணும். அன்இமேஜினபிள். So ஒரு விஷயத்தை நாம் சொல்லுவதை காட்டிலும் instead of preaching, when we practice a dharma, then it is easy for a people to follow that. So we all need a role models. Kindly check. இப்ப நமக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன், நமக்கு சாப்பிட்ற பழக்கம் எப்படி வந்தது? நமக்கு எப்படி அந்த ஒரு யாராவது உட்கார வச்சு சிஎஸ்சியோட கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி எப்படி எல்லாம் சாப்பாடு உட்கார்ந்து சாப்பிடணும் அப்படி எடுத்துக்க முடியாதுதானா? இல்ல. We used to see our elders. So elders இருக்கக்கூடிய ஹேபிட்டை பார்த்து it is normally get நமக்குள்ள அப்படியே தன்னடியே அந்த சாப்பிடுறதுங்கிற பழக்கம் வந்துடும். சோ சிம்பிளா எடுத்து அப்ப பெரியோர்கள் ஆச்சரிக்கிறச்சு அதை சிம்பிளா நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஆண்டாள் சொல்றா, இதான் திருப்பாவையில மேலையார் செய்வனர்கள். நம்முடைய பெரியோர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறச்சே that inspires us. நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணபடியா இருக்கு. இப்போ கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் கூட என்ன வேணும்? நிறைய இன்ஸ்பயரர் வேணும், நிறைய ரோல் மாடல்ஸ் வேணும். We need that. So instead of having more in books, we need more role models in practice to do that actually. So அப்ப பெருமாள் ராமராக பிறந்து அதை நடந்து காண்பிக்கிறச்சே we are inspired to see him. So such a wonderful relationship management. எப்படி நடந்து காண்பிக்கிற ஒரு விதம், தான் ஒய்ஃப்னா எவ்வளவு பிரீத்தியா வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், ஒய்ஃப்னா கணவன்கிட்ட எப்படி ஒரு மதிப்பா இருக்கக்கூடிய விஷயம். So everything is symbolized in a Sriramaya book. But நம்ம குழந்தைகிட்ட கூட்டிட்டு போய் what is ஸ்ரீராமாயணான்னு கேள்வி கேட்டா what is that எங்க போஷன் அது எதுவும் வரவே இல்லையே, அந்த பேரே வந்து தெரியலையே,
அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கு. அப்ப நாளைக்கு என்ன வேணும் திருப்பி? நாளைக்கு மிஸ்டர் பிளாக், மிஸ்டர் ஒயிட் அப்படின்னு எங்கேயாவது ஃபாரின் கண்ட்ரில வந்து இங்க இம்போர்ட் ஆகி வந்து do you know you have ஸ்ரீராமாயணா உடனே எடுத்து பார்ப்போம். ஓ எஸ் 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 ஸ்ரீராமாயணா இஸ் அது இட்ஸ் a way of life எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டது. எல்லாமே இதிகாசம் என்பது ட்ரூத்ஃபுல்லா நடந்திருக்கிற விஷயம். நீங்க ஸ்ரீராமாயணத்துல காட்டப்பட்டிருக்கிற ஸ்லோகங்கள் எடுத்து பார்த்தா நீங்க நார்த்ல போய் அந்த பிளேஸ் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியா டு இங்க மகேந்திரபுரி அப்படின்னா இந்த அதாவது மகேந்திர மலைன்னு சொல்லக்கூடிய திருக்குறங்குடியில் இருக்கிற மலை இது அப்படியே ஃபுல்லா கனெக்டட் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அப்படியே அங்க காட்டப்பட்டிருக்கும் அழகா. தட்ஸ் வேர் இட் இஸ் கால்ட் as an epic. It's a truthful event that has happened, that has been recorded. எப்படி ஒரு கிரிக்கெட் வந்து லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுக்கப்பட்டதோ அப்படி லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வால்மீகியால. It has been recorded and being protected by source continuously for so many thousands of years. ஆனா அதுல இருக்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை இந்த காலத்துக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி கொடுக்கிறதுங்கிறது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு காலம் மாறிடுது, கம்யூனிகேஷன் சேனலும் மாறிடுது. நான் இன்னைக்கு உட்காந்து ஒரு புறாக்கால ஓலையை கட்டி அனுப்புறேன்னு சொன்னா முடியாது. So now the time has changed that I have to message through WhatsApp. WhatsAppல கொடுக்குற லெவலுக்கு வந்தாச்சுன்னா அப்ப ஸ்ரீராமாயணா இன்னைக்கு இருக்கிற கான்டெக்ட்ல நான் அதை எப்படி யூஸ் பண்றது, எப்படி அதை பிரயோஜனமா மாத்திக்கிறது, நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அதை எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறது each and everyone of us has got a responsibility. Why? இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இன்னைக்கு நாளைக்கு வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு everything is there. மணியா ஹியூஜா இருக்கு. தென் அவள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சொகுசான வாழ்க்கையா வசதிகளா நிறைய இருக்கு. படிப்பா பிரெயின் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கு. நமக்காகவே ஐக்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பாக்குறச்சே. ஸோ லேட்டஸ்டா நம்ம ரிப்போர்ட் பாக்குறச்சே எங்க மட்டும் கஷ்டமா இருக்குன்னா the values and virtuesல மட்டும் தான் ப்ராப்ளம் ஏற்படுது. ஸோ அவளுக்கு அது மட்டும் தான் கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ உங்க சன்னையோ உங்க டாக்டரையோ நீங்க எப்படி வரணும், இந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். பட் அவன் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சேர்த்து ஆசைப்படுறோம். அவன் he has to live a life ஒரு ஹாப்பி லைஃபா இருக்கணும், ஒரு blissful லைஃபா இருக்கணும் அவனோடது அப்படின்னு நினைச்சு பாக்குறோம்னா அதுக்கு அடிப்படை என்னவா இருக்கணும்னா அவனுக்கு அந்த தர்மத்தை போதித்தல். இப்ப இந்த தர்மத்தை போதிக்கிறதுனால ஏன்னா தர்மமும் காடும் தனித்தனியா இல்லை, ரெண்டுமே ஒன்னா சேர்ந்துதான் இருக்கு. ராமோ விக்கிரகான் தர்மஹான்னா தர்மத்தின் வடிவாக ராமனை பார்க்கிறோம். இப்ப நான் கோயிலுக்கு போறேன், இந்த பகவானை பார்க்கிறேன்னா he is not something a different idol. He is there acting me. He is a role model for me. He has done a lot and enormous for me. So how to live, how to come up, how to actually challenge, how to face the challenges in the life, everything has been decoded by the Bhagavan. அவரை நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கிளீனா. இப்போ அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக நாம் உபயோகிப்பது எப்போ உபயோகிக்கிறோமோ அப்பதான் நான் என்னை ஸ்பிரிச்சுவலாவோ ரிலீஜியஸ் பர்சனாவோ சொல்ல முடியும். இல்ல I am having this satire and you are all different with this satire, so I am a religious person. அப்படி இல்லாதவா அந்த ரிலீஜியஸ் பர்சன் இல்லையா அப்படின்னா எந்த இடங்கள்லையும் ரிலீஜியஸ் பர்சனா ஆவதற்கு வெளியில இருக்கிற அட்டையர் முக்கியம்னே காட்டப்படலை. ஸோ உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இவருடைய தன்மைகள், the values, அதுதான் it forms the base for a person to become a human or not. அதுக்கப்புறம் to become a bhakta or not. பகவத்கீதையில ஒரு பெரிய லெக்சர் கொடுக்கிறார் பகவான். கொடுக்கறச்சே யார் ஞானி, யார் எனக்கு பிடிச்ச பக்தன் அப்படின்னா அவர் காமிக்கிறதெல்லாம் குணத்தை தான் சொல்றார். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட கொடுக்கிறார். யாரெல்லாம் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் ஒன்னா பாக்குறாளோ, யார் மற்றவர்கள் யாரையும் துவேஷிப்பதில்லையோ இவர்களுக்கு தான் எனக்கு பக்தன்னு பேரு. எதுவுமே புற அடையாளங்கள் இல்லை, எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள காட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அடையாளங்கள். ஸோ அப்போ ஒரு ஹியூமனா ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பர்சனா இவன் உருவாகணும், ரியலா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனிடத்துல பேசிக்கா வேண்டி இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் வேல்யூஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஃபுல்லி தேர் இன் தர்மா. இந்த தர்மத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை காண்பிக்கிறார் அழகா நம்முடைய சாஸ்திரங்களே. ரிஷிகள் சொல்றா எப்படி மூச்சு விடுதல் என்பது ஒரு மனிதனை உண்மையாக வாழ வைக்கிறதோ, உயிரோடு இருப்பதாக வைக்கிறதோ, அதை போல தர்மத்தோடு வாழ்வதுதான் அவனை உண்மையாக வைக்கிறது. மூச்சு விடுறதை பத்தி கொரோனா நமக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது அழகா. ஸோ நான்லாமே நிறைய கற்றுட்டோம்னு சொல்லணும் அழகா. ஏன்னா யாரோ ஒருத்தருக்கு மூச்சு விடுறது குறைஞ்சி போச்சு, டக்கு டக்குன்னு இறங்கி போச்சுன்னு உடனேயே கையில ஒன்று எடுத்து மாட்டி விட்டுறாங்க. மாட்டி விட்டது எவ்வளவு வந்திருக்கா அது வர வரைக்கும் இங்க அடிச்சுக்கிறது அப்படி. ஸோ அப்பதான் ரியலா தெரியுது, ஓ இவ்வளவு தேவையா இருக்கா. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கு இல்லைங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுல இருந்து கொஞ்சம் குழப்பங்களோ மற்றதோ இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன வைரஸ் கூட நம்ம இவ்வளவு அஃபெக்ட் பண்றச்சே, நாம் எல்லாரும் இருப்பதையோ பேசுவதையோ ஒன்றாக கலந்து இருப்பதையோ இப்போ சைனா இஸ் சீயிங் தட். ஸோ இட்ஸ் ஃபேசிங் தட் கான்செப்ட், ஃபேசிங் தட் அவ்வளோ ஒரு சீரியஸாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்குறோம். இப்போ இது எல்லாம் ஒரு சின்ன நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது வரச்சேன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற லங்ஸ் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான்னு தெரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் ஏதோ ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தை பற்றி நினைச்சிட்டு இருப்போம் வெளிய லங்ஸுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்பதான் தெரியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நான் அந்த லங்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸை குறைச்சி வச்சுட்டு அது பெருசா கணக்கு இல்லாம பண்றச்சே சில பேரை பார்த்து நாங்க வருத்தப்பட்டிருக்கோம். ஐயோ நல்ல ஆத்மா பாரு, கரெக்டா அந்த சமயத்துல ஹெல்த்தை பார்த்துக்கல போயிட்டாரு பாரு, we have missed him in the corona. That we have seen actually so many good souls we have lost. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன தேவையா இருக்கு? ஐயோ இது முதல்ல இருந்தா பார்த்துருக்கலாமே. இதை போலதான் தர்மம் என்பது கடைசி காலத்துல நான் அதை சரியா பார்க்க முடியேன்னு வருத்தப்படுறதுனால அது நமக்கு பயனுடையதா மாற போறது இல்லை. ஆனா தர்மம் முதல்ல இருந்தே கான்ஸ்டன்டா அதை நம்ம பார்த்துட்டே வந்தோம்னா பின்னாடி மூச்சு காட்டுற மாதிரி எப்பவும் கான்ஸ்டன்டா அழகா நம்ம லைஃபை நடத்திட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதும், அது இந்த உலகத்துக்கு இல்லாதபடி மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய நாம் போகக்கூடிய அடுத்த உலகத்திற்கும் அது நல்ல வழியை காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த தர்மம் என்பது இட்ஸ் நாட் பில்டிங் த இன்டெலெக்ட். ஸோ தட்ஸ் வேர் திஸ் இஸ் சம்திங் a different subject. ஸோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் ஏன் ஒரு போர்சம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆறுது நமக்கு அப்படின்னா, அதான் அப்கோர்ஸ் இங்க இருக்கிறவங்க அப்படி ஆகல, ஏன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இது குழப்பம் ஏற்படுறது? இட்ஸ் நாட் அபவுட் த இன்டெலெக்ட், இட்ஸ் நாட் அபவுட் த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சூஸ், இட்ஸ் நாட் அபவுட் கிவிங் ஃபுட் டு அவர் இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் சார்ந்து இருக்கிற விஷயம் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கடா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அக்கௌண்டிங்ல இந்த டேர்ம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும், லால யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த டேர்ம் கரெக்டா இல்லையா? எனக்கு லா ரொம்ப பிடிக்கும், சிஏ காரணம் லீகல் ரொம்ப படிச்சிருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு சப்ஜெக்ட். அதுல லீகல் ஜூரிஸ்பிரூடன்ஸ்னு காண்பிப்போம். இதுல காண்பிக்கிறச்சு ஹவு டு இன்டர்பிரட் ஒவ்வொன்றையும், ஏன்னா இது தர்க்க சாஸ்திரத்தை சொல்லி இருக்கிற அப்படியே விஷயத்தை அங்க காண்பிப்பார்கள் காண்பிக்கிறச்சு. ஸோ அங்க நம்ம பார்க்கறச்சு தான் தெரியறது கிளீனா இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனுங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பிரெயினுக்கு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒர்க்கு. அதுக்கு இப்படி பண்ணலாமா, இப்படிதான் காமிக்கிறோமா, இன்க்ளூட்ஸ்ங்கிறது எதை காண்பிக்கிறது, மே ஆர் ஷல்லுக்கு எப்படி அந்த மீனிங் வேற டிஃபரா இருந்தா ஒன்னா இருந்தா. ஸோ இதெல்லாம் இன்டெலெக்ட் கிடைக்கிறது. இப்ப இன்டெலெக்ட் கிடைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது இல்ல இந்த தர்மம்ங்கிறது. எதுக்கு இருக்குன்னா இட்ஸ் அபவுட் தி பில்டிங் கேரக்டர், இட்ஸ் அபவுட் தி பில்டிங் வேல்யூஸ். ஸோ இது மனசுக்கு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம், இது மைண்டோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு யோகாங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, யோகானா கையும் காலையும் இப்படி மேல மேல தூக்கினா யோகா இல்ல, அது யுக்ஷங்கிற தாத்துல இருந்து வருது. மனம் ஒன்றி செய்வதாக இருக்கணும், மனம் அதுலயே ஃபுல்லா மூழ்கி இருக்கணும். ஃபைனலா அதுல சொல்றதுதான் உங்க மனசுல அந்த அப்படியே ஒரு டீப் மெடிடேஷன், அந்த ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்னு ஒன்று பண்றாரா, அது எப்படின்னா நான் ஸ்லீப் டீப் மெடிடேஷன் காண்பிக்கிறாங்க. ஸோ வித்வுட் கோயிங் டு ஸ்லீப் யூ ஆர் கெட்டிங் தி டீப் மெடிடேஷன் லெவல். ஸோ நிறைய பேர் அதான் ஃபாலோ பண்றாங்க. பெரிய சிஇஓக்கெல்லாம் தூங்குறதுக்கு டைம் இல்லாத பொழுது ஈவன் சுந்தர் பிச்சை ஃபாலோஸ் தட் மோர் இன்டு திஸ். அப்ப அதை பண்றச்சே என்ன வேணும்னா யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் தாட்லெஸ். உங்க மைண்ட தாட்லெஸ்ஸா வச்சுக்கோங்க. அதை வரக்கூடிய தாட்ஸ் ஸ்லோவா இல்லைங்கிற மாதிரி கொண்டு வர வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் grooming your body, it's not about making your intellect grow, it's about calming down your mind, it's about freeing the mind from unnecessary things. இப்ப இததான் நமக்கு தியானங்கள் என்கிற முறைகள்லையோ நம்ம மைண்டை எப்படி கண்ட்ரோல்ல வச்சு கொண்டு போகணுங்கிற முறையிலையோ இதுதான் பில்டிங் கேரக்டர் என்கிறதுலையோ நமக்கு காண்பிச்சு கொடுத்துருக்கிற பெரியவர்கள். அந்த வேல்யூஸையோ கேரக்டரையோ எப்படி பில்ட் பண்றது, இது மட்டும்தான் எதை காண்பிக்கிறதுனா எத்திக்ஸ்க்கு உண்டான இல்ல தர்மத்துக்கு உண்டான ஒரு பேஸா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரி, இந்த குட் கண்டக்டால என்ன ஏற்படக்கூடிய நன்மை, இதனால ஒரு 1 லட்சம் கிடைக்குமா, 1 கோடி கிடைக்குமா, ஸோ ஆடிட்ல இதனால ஏதாவது எனக்கு பணம் வரக்கூடியதா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு நார்மலான ஒரு கேள்வி எல்லார் மனசுலையும் வரும். இந்த கேள்வி வருதுனாலதான் இந்த டாபிக்கே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. ஏன்னா இது எனக்கு பணத்தை கொடுத்துருது, பதவியை கொடுத்துருதுன்னா இதை நான் நேச்சுரலா ஃபாலோ பண்றேன். நீங்க யாரும் அதை கம்பல் பண்ணவே வேண்டாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you are thirsty drink water அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லல. ஏன் அப்படின்னா naturally I will do that. when you are sleepy go and sleep சாஸ்திரம் சொல்லாது, ஏன்னா நேச்சுரலா நான் அதை பண்ண போறேன். இப்போ இங்க என்ன ப்ராப்ளம் வருது, எத்திக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணா எனக்கு இவ்வளவு வர போறது, இவ்வளவு எனக்கு அற்புதமான ஒரு பதவி கிடைக்க போறது அப்படின்னு இருந்துட்டா there is no need for any compulsion from anyone, even from ICA. It's so simple that I am going to follow that. ஆனா இங்க அது கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்கு. ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தா நிறைய வரலாம் அழகா, அப்படி பண்ணா நான் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கலாம். என் லெவலு பாக்குற உதாரணங்கள் தான் அப்படிதான் இருக்காங்க. பாரு எப்படி பண்றாங்க, வச்ச நானும் இந்த எத்திக்ஸை வச்சுட்டு குப்பையை போட்டு அப்படின்னு கூட தோணலாம் சில சமயங்கள்ல வரச்சு. See where it goes, where we are missing, really we are missing a lot அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் நமக்குள்ள தோன்றுது. அப்ப அது தோன்றச்சு இந்த எத்திக்ஸ் பத்தி என்னென்ன சார் நீங்க சப்ஜெக்ட் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும், நாங்களும் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கலாம், போனா போறது வேற வழி இல்லை, செஷன் போட்டாச்சு கேட்கலாம். But finally the outcome, when we measure the outcome, then it is very clear that it is not going to be effective for my profession or for my wealth. ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் இதுல இந்த தர்மம் சொல்லி இருக்கிற விஷயத்தை காமிச்சிட்டு இது எப்படி பிரயோஜனம்னு காண்பிக்கிறேன். தர்மாத்து அர்த்தம் பிரபவதி, தர்மாத்து பிரபவதே சுகம்.
தர்ம ஏவ ஹதோ ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதா. இந்த வார்த்தை யூஸ்வலா நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதா அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்திருக்கிற வார்த்தை தர்ம ஏவ ஹதோ ஹந்தி. தர்மம் என்பது எப்படிப்பட்டதா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னா, அதன் மூலமாக கண்டிப்பா பணமும் கிடைக்கிறது, அதன் மூலமாக சுகமும் கிடைக்கிறது. தர்மம் என்பதை வளர்ப்பவன், பாதுகாப்பவன், அவன் தர்மத்தாலேயே பாதுகாக்கப்படுகிறான். தர்மம் என்பதை கொல்பவன், தர்மத்தாலேயே அவன் கொல்லப்படுகிறான். இது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய, ரிஷிகள் காண்பிச்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு விஷயம். இதுல இன்னொரு வார்த்தையை ரிஷிகள் காண்பிக்கிறார். அதர்ம ஏவ மூலம் சர்வ ரோகானாம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. இந்த அதர்மம் என்பதுதான் எல்லாவித வியாதிகளுக்கும் மூலமாக இருப்பது. என்னென்ன நமக்கு நோய்களோ கஷ்டங்களோ ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மூலமாக பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதர்மம் என்பது. ஸோ இப்போ இதை நம்ம ஒரு சின்ன கொஞ்சம் let me analyze. As a CA, we have an analytical brain. When we go deeper into this, each and everyone are getting money. Yes, true. What is the aim of getting money? ஒருவன் எங்கேயோ ஃபாரின் போனான், நிறைய படிச்சான், நிறைய சம்பாதிச்சான். So he came with a lot of money. He purchased one of the costliest car. He was traveling, wandering here and there. நிறைய எங்கெங்க ஊர்களுக்கெல்லாம் போக முடியுமோ. எங்க போறோம்? எங்க வந்து ரொம்ப அப்படியே ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கிறது அங்க வர போறோமா? லீவ் விட்டா எங்க இயற்கை இருக்கோ அங்க ஓடி போறோம். டூருங்கிறது எங்க போறோம்? வேர் நேச்சுரல் இஸ் தேர், we are all going there actually. ஏன்னா the natural தான் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அனுப்பிச்சது. என் மனசுக்கு சந்தோஷம்னா நேச்சுரலோட கனெக்ட் ஆனதான் சந்தோஷம். ஸோ அப்போ அதை தேடி ஓடி போறோம். அவன் போய் ஓடி போய் பார்க்கறச்சு இவன் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு காரை வச்சுட்டு அங்க வந்து கழிச்சா ஒருத்தன் காலகாத்தால ஒரு வேலை இல்லாம ஜாலியா ஒரு மரத்தின் அடியில ஒரு பெரிய அழகா கட்டியில போட்டு படுத்துட்டு இருக்கான். அவன் கூட்டு எழுப்பி கேட்கறான், பாரு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இப்படி வந்திருக்கேன், நீ என்ன இப்படி கிடக்குற? அவன் சொல்றான், நீ எதற்காக போய் படிச்சேன்னா நிறைய வேலைக்கு போறதுக்குதான், வேலைக்கு போய் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுதான். எதுக்கு இல்லை, இதோ இந்த கார் வாங்கி, கார் எதுக்கு வாங்கினேன்? ஜாலியா ரவுண்ட் அடிக்கிறது தான். நான் ஜாலியா அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் மை லைஃப். நீ எதை லாஸ்டா நீ பார்க்கறையோ எனக்கு அது முதல்லயே கிடைக்கிறதா. பணத்தால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா சுகம் வேணும். இப்ப யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போய் பணம் கொடுக்குற 1 கோடி, ஆனா உனக்கு கூடவே சேர்த்து கேன்சரும் கொடுக்குறேன், ரெண்டும் சேர்த்து சஃபராகிறதுக்கு நீ ரெடியா இருக்கியான்னு கேட்டா nobody will accept it because we have seen the suffering of the cancer வந்து it's quite huge. இப்ப நாமெல்லாம் நமக்கு தெரியாம அதர்மத்தின் வழியில போறதுனால பற்பல விதமான வியாதிகளை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உண்மையாக இருக்கக்கூடிய விஷயம், இப்போ உலகத்துல ரொம்ப முக்கியமா நம்முடைய பாரத தேசத்துல பெண்கள் ரொம்ப பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள், ரொம்ப உயர்ந்ததாக கொண்டாடப்படுபவர்கள். அதனாலதான் பாரத தாயின்னு சொல்றோம், பூமி பிராட்டின்னு சொல்றோம், கங்கா தேவின்னு சொல்றோம், காவிரி தாயான்னு சொல்றோம், துளசி மாதான்னு சொல்றோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் we mention with the name of a woman. அந்த உமனோட சேர்ந்து அவ்வளவு ஒரு பெரிய மரியாதை சாஸ்திரங்களும் அப்படி கொடுத்து வச்சிருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் ஆஃப் உமன் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ மேரேஜ் ஆன பிறகு நிறைய பேர் குழந்தை வேணும்னு சொன்னா தனியாக அது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க. ஸோ ஃபெர்டிலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ங்கிறது இட் ஹஸ் grown a lot. இன்னும் இடங்களை பார்த்தாச்சே, நம்ம போய் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தோம், அன்னைக்கு இருந்த ரேஞ்சு இன்னைக்கு இருக்கிற ரேஞ்சில் இட் ஹஸ் grown a lot. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா எந்த இடங்கள்ல தர்மத்துல ஏற்படுகிற குறைகள் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அதர்மத்தால ஏற்படுகிற வினைகளும் வந்தே தீரும்படியாகத்தான் இருக்கு. அது எனக்கு வரல, ஓகே அவங்களுக்கு வரல, நான் பார்க்குற இவங்களுக்கு வரல, ஆனா நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய யாரோ சில பேருக்கு அதை தொடர்ந்து நாம பார்க்கும்படியா இருக்கும். தட் டு இன் இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட். இத சாஸ்திரம் சொல்றது மட்டும் இல்ல, திருக்குறள்ல வள்ளுவர் ரொம்ப அற்புதமா 4வது அதிகாரம் அரண் வலியுறுத்தல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல ரொம்ப அற்புதமா தெரிவிக்கிறார். இது அறம் என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம், பிரதானமானது அப்படிங்கிற சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊங்கு. சிறப்பையும் கொடுக்கும், செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இந்த செல்வம் எப்படிப்பட்ட செல்வம்னா நம்மோடு தங்குகிற செல்வமா இருக்கும். It will be a wealth which will be utilized for your enjoyment. அது நமக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய செல்வமாகவும் மாத்தி இருக்கும். தொடர்ந்து நம்மோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பயணிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். இதையும் கடந்து நமக்கு வரக்கூடிய அடுத்த பிறவிக்கும் பயனுள்ளதாக மாத்தி இருக்கும் அப்படிங்கிறத திருவள்ளுவர் பல குறள்கள் அதுல காண்பிக்கிறார் அழகா. அதுல மனத்தின் கண் மாசிலனாதல் அப்படின்னு ஒரு அழகான வார்த்தையை சொல்றார். இந்த எதிக்ஸை ஃபாலோ பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா மனதிலே குற்றம் நீங்கியவனாக வாழ முடியும். என் மனசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுத்தல், ரொம்ப சிரமமா இருக்கக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து ஐ வில் பி ஜஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் தட். ஸோ அதற்குண்டான ஒரு பிராக்டிஸா எதிக்ஸை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாற்றல் என்று சொல்லக்கூடிய இது 4ம் அறத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதுதான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ல வரைச்சே நமக்கு
இன்னொருத்தரை பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறாமைப்படக்கூடிய விஷயமோ இல்ல ரொம்ப பேராசைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமோ, ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்றதுன்னா எத்திக்ஸ்லேருந்து டீவியேட் பண்ணும்படியான ஒரு விஷயமாக நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப தர்மம் என்பதும் எத்திக்ஸ் என்பதும் நாமை வாழ்விப்பது என்பதை காட்டிலும் நம்மோடு வாழக்கூடிய இந்த சொசைட்டியை பயனுள்ளதாக மாற்றுவது. இதெல்லாம் தியரட்டிக்கலா படிச்சிருக்கலாம். பிராக்டிக்கலி நாம் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வேர்ல்டில் ஏற்படக்கூடிய பல ப்ராப்ளம்ஸ், அட்லாண்டிக்ல அங்கே என்ன ஏற்படுகிறது, ஐஸ் எல்லாம் அப்படியே கரையரிச்சு என்ன ஏற்படுறது, டெம்பரேச்சர் குளோபல் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆச்சு என்ன ஏற்படுகிறது, இது எல்லா மாற்றங்களுக்கும் இயற்கைக்கு மாற்றாக நான் ஒன்று செயல்படணும்னு சொன்னா ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் இன் ஹியூஜ் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் டாலர்ஸ்ல பெரிய பட்ஜெட் போடணுங்கிற ஆட்டம். அதுவும் குளோபல் வார்மிங்கை சமாளிக்கிறதுக்குன்னு சொன்னா இவ்வளோ ஃபண்ட் வச்சு பண்ண முடியாது. ஆனா அதையெல்லாம் நமக்கு நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய தர்மங்கள்ல எளிமையாக மாற்றி அமைக்க முடியும். ரொம்ப சுலபமாக அதை மாற்றி கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா அந்த தர்மத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் என்பது அன்இமேஜினபிள் பவர். ஒரு சின்ன சயின்டிபிக் ரீசனோட சொல்றோம். போபால் கேஸ் இன்சிடென்ட்னு ஒன்று ஏற்பட்டு, அந்த போபால் ஆக்சிடென்ட் 1980 or சம்திங் அதுல ஏற்பட்ட விஷயத்துல ஒரே ஒரு ஃபேமிலி வாஸ் ப்ரொடெக்டட். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் அவர்கள் நாள்தோறும் அந்த ஹவன் பண்ணியிருந்தோம். இந்த ஹோமங்கள் விடாத பண்ணி இருந்து அந்த புகை சூழ்ந்து இருக்கிறது. இப்போ அதனால அவர்கள் மட்டும் அந்த கேஸால அஃபெக்ட் ஆகல. இன்னைக்கு பார்க்குறோம் கொரோனா பீரியட்ல உலகமே எடுத்து கையை கூப்பிச்சு. அப்படின்னா ஒரு பிரசிடென்ட், யுஎஸ் பிரசிடென்ட் இன்னொருத்தர சந்திக்கிறாருன்னா இஸ் நாட் ஹேண்ட் ஷேக்கிங், இஸ் அப்படிதான் நமஸ்காரம். நான் எப்படிங்க நமஸ்காரம் நமஸ்தேன்னு தொடங்குறோமோ அதை அவன் ஃபாலோ பண்றோம். இதைத்தான் நம்முடைய பெரியோர்கள் ஒரு தர்மமாகவோ கலாச்சாரமாகவோ தொடர்ந்து காண்பித்திருக்கக்கூடிய விஷயம். இப்ப தர்மம் அப்படிங்கிறச்சே ரொம்ப பேஸ் என்ன வேண்டியிருக்குன்னா கொஞ்சம் செல்ஃப்லெஸ்னஸ்னு வேண்டியிருக்கு. இந்த இடத்துல செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் அன்எத்திக்கலா நம்மளை ஆக்ட் பண்ண வைக்கிறது. செல்ஃப்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த பாத்தை ஓபன் பண்ணி கொடுக்கிறது. whenever we try to be selfless, யோசிச்சு பாருங்க, நாம சம்பாதிக்கிற பணம் அடுத்தது என்னுடைய பையனுக்கு கொடுக்கணும், அடுத்தது என்னுடைய ஜெனரேஷனுக்கு, என்னோட ரிலேஷன் சம்படிக்கு நான் ஷேர் பண்ணலாம்னு சொன்னா அவர்கள் அதை உபயோகிக்கும்படியாக யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு அவர்கள் இருக்கணும்னு சொன்னா தானே அந்த பணத்தினுடைய உபயோகம் இருக்கு. then only the money comes some value out of it. இப்போ அந்த இடத்துல செல்ஃப் என்பது கடந்து ஒரு ஃபேமிலிங்கிற ஒரு குட்டி லெவல்ல நான் கொஞ்சம் விரிவடைறேன். இந்த ஃபேமிலியை தாண்டி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கிள்ல விரிவடைறேன். அதுக்கப்புறம் ஐசிஐ கம்யூனிட்டிங்கிற ஒரு சர்க்கிள். அஃப்கோர்ஸ் ஐசிஐ கம்யூனிட்டி எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, எப்படிலாம் இருக்க போறோம் ஸ்ட்ராங்கா அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், வேண்டிய விஷயமும் கூட. ஸ்டடி சர்க்கிள் கொண்டு ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படி இது அடுத்த லெவல்ல சொசைட்டிக்கு அது எப்படி நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமா அமைய போகுது அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப்லெஸ்னஸ்ல நம்முடைய விரிவாக்கம் இருக்க 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 அது எப்படி ஏற்படும்னா உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய தொடர்ந்து வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கும் அது உண்மையான ரொம்ப பிரயோஜனகரமான நன்மைகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும். எங்களுக்கு அதை நிதர்சனமாக ஸ்ரீரங்கநாதர் காமிச்சு வச்சிருக்கார். நான் இன்னைக்கு சிஏ படிச்சிருக்கலாம், லா படிச்சிருக்கலாம், மற்றதெல்லாம் வச்சிருக்கலாம். ஆனா அதனால ஏற்படக்கூடிய பணம், அதனால ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் எங்களுடைய முன்னோர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பரம்பரை இருக்கு, அந்த வம்சத்துக்கே உண்டாயிருக்கிற ஒரு தன்னேற்றம் இருக்கு. அது இதெல்லாம் காட்டும் கோடி மடங்கு கிரேட்னு என்னால சொல்ல முடியும். எப்படி அதனால கோடி மடங்கு கிரேட்னு சொல்ல முடியும்னா, அன்னைக்கு அந்த கூரத்தாழ்வான் இந்த வம்சத்துல வந்திருக்கிற ஒரு பெரியவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க. காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல கூரங்கிற இடம், அங்க எல்லா வெல்த்தையும் விட்டுட்டு ஸ்ரீரங்கநாதருடைய தொண்டு தான், அவருடைய சர்வீஸ் தான் முக்கியம்னு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தார். ராமானுஜரோட கூட சேர்த்து சர்வீஸ் பண்ணார். அவர் அன்னைக்கு பண்ண பிக்ஸட் டெபாசிட் தான் இன்னைக்கு நாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு பண்ணா 1000 years before. அது எப்படி இங்க எடுக்க முடியும்னா, எந்த பேங்க் அவ்வளவு வருஷம் எடுக்க முடியும்னா ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆகிற பேங்க் இன்னைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அன்னைக்கு ரங்கநாதர் அந்த கூரத்தாழ்வானுக்கு என்ன சொல்லி அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல அந்த சர்வீஸ் கொடுத்தாரோ, the same service we are doing even after 1000 years. A company can't stand for something long period. Good to Great ஒரு புக், ஜிம் காலின்ஸ் அற்புதமா எழுதியிருக்கிற ஒரு புக். அதுல எது லாங் லாஸ்டிங் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கறத பத்தி there was a research. நிறைய கம்பெனி ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றது, குட்டா இருக்கு அந்த கம்பெனிஸ். ஆனா கிரேட் கம்பெனிஸ் தான் மாறதா, அது ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் GE ஆர் அந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸ் மட்டும் தான். ஃபார் மோர் தென் 100 years it has become something wonderful thing. அதுல என்ன காரணம்னா only one reason, because of level 5 leaders. அந்த லெவல் 5 லீடர்ஸ் உருவாக்குறவர்கள் தான் அந்த கம்பெனியை குட் டு கிரேட் கம்பெனியா மாத்திருக்காங்க. So thanks for his research, he has done a vast research on so many companies and finally found out what are all the characters of those level 5 leaders. அந்த மெயின் கேரக்டர் என்ன தெரியுமா? எத்திக்கலி ரொம்ப ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட இருக்கிறவா. So he is more selfless, he is concerned about his people than that of himself.
அவன் தன்னை காட்டிலும் தன் கம்பெனிக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தன்னுடைய பேர் கூட தெரியாத அந்த கம்பெனியுடைய அவ்வளோ ஒரு கிரேட்டஸ்ட் காமிச்சுங்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு காண்பிக்கிறான். ஸோ இதெல்லாம் இட்ஸ் ப்ரூஃப். ஒரு 100 வருஷம் 150 வருஷம்னு இருக்கிறதுக்கே நம்ம பெருசா சம்திங் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா, இந்த எத்திக்ஸ் 100 வருஷம் 150 வருஷம் இல்ல, 1000 வருஷங்களுக்கு அது பயனுள்ளதாக மாற்றி இருக்கும். அந்த பயனை நாமும் ரீட் பண்ணணும், நம்முடைய அடுத்த ஜெனரேஷனும் ரீட் பண்ணணும். இப்போ எர்த்துங்கிறதோ நம்ம கிடைச்சிருக்கிற சொத்துங்கிறதோ இட்ஸ் நாட் asset that we own. It's actually the liability which we possess for others. Next generation இருக்கிறவங்களுடைய liability நம்ம we are taking. So எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு நல்லது வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளவு கூட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் நாம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நினைவோட ஸோ லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ் சாப்டர். ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டிருந்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. இதுல ஏதாவது கொஸ்டின் இடத்துல கேட்கணும்னா you could ask. டைம் எவ்வளோ? So thanks a lot for listening to this lecture. இந்த லெக்சர்னால என்ன ஒரு பயன் அப்படின்னு ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, நம்முடைய மனசுல ஒரு ஓரத்துல ஒரு செல்ஃப்லெஸ் தாட் நமக்கு உருவாகி நம்மை கடந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இந்த சொசைட்டிக்காகவும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்காகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வையாக அது அமையப்பட்டிருந்து, அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பயன் என்பது நாம் பல கோயில்களை போய் செய்கிற பூஜையை காட்டிலும் 100 மடங்கு அதிகம். அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு பெனிஃபிட் என்பது நாம் எத்தனையோ சிரமப்பட்டு செய்யக்கூடிய யாகங்களை காட்டும் தபசுகளை காட்டும் மிக சிறந்ததாக அமையப்பட்டிருக்கும். பாரத தேசம் இஸ் நோன் ஃபார் தட். ஸோ we are here for doing dharma. Here we are doing அறம் பொருள் இன்பம் அப்படிங்கிற 3 பாலை மட்டும் சொல்ற, அறத்து பால் அப்படிங்கிற சொல்லச்சே அதுல என்னென்ன அறம்ங்கிறத அவ்வளவு காண்பிக்கிறார் வள்ளுவர். ஆனா என்னாச்சு, திருக்குறள் இன்னைக்கு 10 மார்க் படிச்சு ஒப்பிச்சா போறதுங்கிறதோட முடிஞ்சு போச்சு. அதுல எந்த குறள் இம்பார்ட்டண்டா வரும்? இட்ஸ் ஃபார் வே ஆஃப் லைஃப். இட் ஹஸ் டு பி ஃபாலோட் இன் அவர் வே ஆஃப் லைஃப். இப்போ இந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட் நம்மளால கடைபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னா we all start to change the society in a little bit manner. இப்போ எங்களால இதை பண்ண முடியாது. நான் ரொம்ப சின்ன ஸ்ரீரங்கம்ங்கிற ஒரு பெரிய ஊர் எங்களுக்கு, அந்த ஊர்ல ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு we are connecting to thousands of villages. ஸோ என்னுடைய டைம் நிறைய அந்த வில்லேஜஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதும் அந்த அடுத்த தலைமுறை அந்த குழந்தைகளை உருவாக்குறதும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செயல் நாங்கள் ஈடுபடுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. யாரோ ஒரு சாதாரண ஒரு சிஏ ஏதோ கொஞ்சமாக பாஸ் பண்ண ஆளே முடியும்னா நீங்கள்லாம் ஜாம்பவாங்க இந்த ஃபீல்டில் யூஆர் ஆல் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி டூயிங் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ். ஸோ உங்கள்கிட்டையும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு செல்ஃப்லெஸ் தாட் ஏற்படும்படியாக இருக்கிற விஷயம் இன்னைக்கு நம்ம வேர்ல்டையே மாற்றும். ஒரே ஒரு ஃபைனல் தாட்டோட முடிக்கிறேன். தர்மத்தை போதிச்ச நமக்கு வெளியே வேர்ல்டுன்னு தர்மத்தை போதிக்கிறாங்க. யார் தெரியுமா? வாரன் பஃபெட் அப்படிங்கிறவரும், அப்புறம் கேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சொல்றவாடும் அங்கே நம்மோட அவ சொல்றான். என்ன பண்ணணும்னு சொல்றா தெரியுமா? சேரிட்டி டின்னர். சேரிட்டி டின்னர் எதற்காகனா, நாம 2 பேரும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம், என்னோட நீங்க சாப்பிட வரலாம். இன்னைக்கு யூ குட் கோ அண்ட் see the website சேரிட்டி டின்னர் பை வாரன் பஃபெட். அழகா சொல்ற வார்த்தை என்ன சொல்றான்? பெர்க்ஷயர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் is the owner of that, probably you all know about it. ஸோ அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏகப்பட்ட பணம் சம்பாதிச்சும் தனக்குன்னு தனித்துவமா பெருசா வச்சுக்கல. ஆனா ஹோல் ஆஃப் ஹிஸ் மணில 99% he has contributed for the foundation and he has contributed for the societal development. அழகா முழுக்க அத இங்க பாரத தேசத்துக்கு இங்க நமக்கிட்ட இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட சொல்லி நீங்களும் கூட அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. come on, take the pledge. that is the giving pledge. you all take into this அப்படின்னு நம்மகிட்ட சொன்னபடியாரு. நாம பார்த்து ஊருக்கெல்லாம் உபதேசிச்சது போக இன்னைக்கு நமக்கு உபதேசம் பெரும் லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்னா இதை நாம் மாற்ற முடியும், மாற்றணும். இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தர்மத்தை நாம் கடைபிடிப்பதாகவும் அதை கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்களாகவும் இருந்தா it will be wonderful thing. ஸோ எத்திக்ஸ் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். எப்ப தர்மத்துல நாம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோமோ நேச்சுரலி அந்த எதிக்கல் என்பது தாண்ட விடாதபடி நமக்குள்ளேயே ஒரு லைன் வரும். இந்த மனசுங்கிறது அதுவே அதை ஒரு கண்ட்ரோல்ல நமக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறும். ஆல் லாஸ் are useful only when humans are making it effective. அவர் நம்மள வாழ்க்கையில இது தேவைன்னு எடுத்துட்டா தான் அந்த laws become useful. Thanks a lot for giving an opportunity. We welcome you all for a trip to Sriranganathar temple. வரைச்சே நாங்கள் நடத்தக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதில் கூட நீங்கள் எல்லாரும் பார்க்கலாம், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியா நிறைய குழந்தைகளுக்கு இந்த தர்மத்தை பற்றி ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு கிட்டத்தட்ட 3.5 lakhs சில்ட்ரனுக்கு எஜுகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ரீராமாயணத்தை பற்றி, அதனோட யூசேஜ் பற்றி. ஸோ இன்னும் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ வாண்ட் டு ஸ்ப்ரெட், let we all join together. அந்த ட்ரஸ்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே அழகா. ஸோ நீங்களும் பார்த்துட்டு உங்களோட ஐடியாஸை அதில் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைசர் ஃபார் கிவிங் மீ an opportunity to speak. Thank you, Swami.
of ethics and dharma. Actually speaking, I got introduced to Swami through one of our channels here, Mr. Srivatsan. He only gave me the thought process of getting introduced to this Sriman Trust and do something, because they are doing a lot of things, and how can we work on that. So that journey started with a group for the last 1.5 to 2 years. To some extent, I was also able to be part of this activity. In fact, I have to go there and look at the activities. The content is already provided to you. Thank you very much for sparing your valuable time, and this was a fantastic opportunity, because over we have been trying to work on this program, and the Dhanurmasa for the entire month he is sitting in Chennai for doing this Upanyasam. So we thought of having one particular day for this program, and it was a fortunate moment to have a birthday also on the same day. So immediately I requested him, he also agreed. Thank you very much for this time for sharing with our thought process. On behalf of DHARMA Study Circle, we would like to have a small memento to be handed over to the Swamiji. I request Mr. B. Tyagarajan, our founder member, to hand over the memento, please. The memento is for satisfaction of the organization. But the organization which he is working on is an impact on the Sriman Trust. So what we thought was, this management committee thought it fit to have a small contribution to the Sriman Trust also on this occasion. So I request Mr. R.S. Mani, another founder member, to hand over a small amount of check which is prepared by the study circle for the benefit of the Sriman Trust. Along with that, we are happy to say that when this opportunity was given, the convener Mr. Tulsidhar was told about this, and immediately his daughter Vatsalya Tulsidharan, who is also does religious discourses and also a chartered accountant and also a cost accountant, she spontaneously said that I will also contribute a small amount to that, and she has also given a check. I request both the checks to be handed over to Swamiji by Mr. R.S. Mani, our founder member. Thank you very much. We look forward to have you for the future some programs also. We will definitely disturb you whenever an occasion happens like this. In fact, I would like to mention that we have an annual residential program in Mysore on January 5th to 8th, wherein we have 5 significant topics. But actually we wanted to have one of these ethics topics there, because whatever 2019 was there, we have to have continuous programs in various places. But instead of that, this can be a good opportunity, and fortunately we were having you here. So this was linked to that. Thank you very much for sharing your valuable time. Thank you friends for having attended this program. The program is going to continue with our own Bhupati sir, founder member of the DHARMA to address our crowd. I hand over the proceedings to Mr. Tulsidhar and convener for the rest of the program of the day. Since the Swamiji has to leave, I will come in here. 6:15. Will be on. Let us give a full round of applause to this one. Thank you. Sorry, Mr. Bhupati sir, I am unable to listen to your lecture. I am misfortunate because I am having a lecture there. ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லாருக்குமே மனமார்ந்த நன்றி.